السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لولیہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بفضلہ تعالی ہم لوگوں نے سورہ مائدہ سے 50 آیتیں پڑھ لی ہیں۔ اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 51 سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، اور بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مومنین سے کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ آیت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور منافق عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، جو منافقین کا سردار تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہود اور یہودیوں میں میرے بہت سے دوست تھے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نے سب سے دوستی چھوڑ دی، اور اب صرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہوں۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ لیکن میں یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہوں، اگر تم بیدار ہو حضرت عبادہ بن صامت حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر تم بیزار ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں ہوں، اس لیے کہ حالات جب بدلیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو لیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمان جب مغلوب ہو جائیں گے تو ہم دوستی ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہو لیں گے۔ اس آیت میں یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی، موالات یعنی ان کی مدد کرنا، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا، بلا شبہ اس میں کوئی شک یا کسی شک کی کوئی گنجائش قطعی نہیں ہے۔ ان سے دوستی ہمارے لیے ہلاکت ہے، اور خود ہی دیکھ لیں کہ یہود اور نصارہ آپس میں دوست ہوتے ہیں، بلکہ یہود اور نصارہ کی بات نہ کیجیے، بلکہ الکفر ملت واحدۃ، کفر ایک ملت ہے۔ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے سارا کفر ایک ساتھ ہو جاتا ہے، جتنے یہود نصارہ کفار منافق سب ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو ہمارا دشمن کون نہیں ہے، ایمان والوں کا دشمن کون نہیں ہے، اور اس دوستی کا جو نقصان اٹھایا لوگوں نے وہ بھی ہمارے اور آپ کے بالکل سامنے موجود ہے۔ فلسطین کا نقشہ سامنے رکھیں، اگر فلسطینی ان یہودیوں سے ہاتھ نہ ملائے ہوتے، جن کا کوئی پرسان حال اس وقت نہیں تھا جب ہٹلر نے انہیں جرمن سے بھگایا تھا، یہ دوستی کے ہاتھ کا ہی نتیجہ ہے نا کہ آج بیت المقدس مسجد اقصی بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو فرما دیا،
یا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ کر رہنا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے حیات اسی میں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ من عنده فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے یہود اور نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔ مسلمانوں کو تو فرما دیا گیا کہ یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرو، بیمانوں سے دوستی نہ کرو، لیکن منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ جو دوستی رکھے ہوئے ہیں اور دوستی پر یہ امید باندھے ہوئے ہیں کہ حالات جب بگڑیں گے مسلمان کے حق میں تو ہم ان کے ساتھ ہو لیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن آئے گا کہ مسلمان فاتح ہوں گے اور یہ تمام کے تمام ذلیل و خوار ہوں گے۔ دو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی فتح لے آئے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، جیسے سرزمین حجاز کو یہودیوں سے پاک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کیا، سرزمین حجاز میں کوئی یہودی نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کا پرچم بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا، اور یہ تمام منافقین یہ ذلیل و رسوا ہوئے جو یہودیوں سے دوستی اس لیے بنا کر رکھے تھے کہ یہ اچھے دن آئیں گے، حالات بدلیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فاتح کیا اور یہ ذلیل و خوار ہوئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، پس یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا جب منافقین کا پردہ فاش ہو جائے گا، ان کا چہرہ لوگوں کے سامنے ہو جائے گا، تب مسلمان ان سے کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے اللہ کی کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ان کا دل مسلمان نہیں تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کے ساتھ منافقت کر بیٹھے تھے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے تھے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینے والے نہیں، اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، لیکن اس چیز کا انہیں کوئی شعور نہیں، کوئی خبر نہیں۔ حبیطت اعمالہم، ان کے نفاق اور یہودی دوستی کی وجہ سے ان کے تمام نیک اعمال برباد کر دیے گئے۔ یہ دوستی کا تو مسئلہ ہے کہ پہلے انہوں نے دوستی کی اور اس کے بعد پھر اسی دوستی کے نشے میں بالکل چڑھ کر اور دین سے پھر گئے۔ اس لیے میں مسلمانوں سے بھی ایک بات کہوں گا کہ جب کسی چیز کو کلچر میں شامل کر لیں گے، جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر کلچر میں شامل کر لیں گے کہ کلچر ہے، یا عیاشی اور
फहिश चीजों को कल्चर में शामिल कर लेंगे या दीन की मुखालिफत कल्चर में शामिल कर लेंगे, तो बतौर दीन भी और बतौर मजहब भी उन चीजों की मुखालिफत आप कर बैठेंगे। लिहाजा आप खालिस मुसलमान रहें और अपनी नस्लों को भी आप ये कल्चर की बेहूदगी ना दें। जैसे मेरी क्रिसमस पे हुआ क्या, बच्चों को तरह तरह के कपड़े पहनाए गए, माज़अल्लाह उन्हें क्या बनाने की कोशिश की गई। और फिर आज भी स्कूलों में क्या नहीं किया जा रहा है। हमारा बच्चा स्कूल जाते हुए मोमिन जाता है लेकिन आते हुए काफिर आता है। इसको बतौर कल्चर या जरूरत हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अब बतौर दीन भी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा। लिहाजा कोशिश ये हो कि अपने बच्चों को वही तालीम दिलाएं जहां उसका ईमान महफूज रहे। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया आरजी है, असल आपके लिए दीन है, असल आपके लिए आखिरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना इज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। और ऐ ईमान वालो, तुम में जो कोई अपने दीन से फिरेगा तो अनकरीब अल्लाह ऐसी कौम ले आएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मुसलमानों पर नर्म, काफिरों पर सख्त हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। ये अच्छी सीरत अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है और अल्लाह उसअत वाला और इल्म वाला है। इस आयत पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि कुछ लोग ईमान वाले होंगे लेकिन दीन से फिर जाएंगे, और वो दीन से जो फिरेंगे उनका दीन से फिरना, वो ये ना सोचे कि वो दीन से फिर जाएंगे तो कोई फिर अब उनकी जगह नहीं आएगा या ईमान वाले नहीं बाकी रहेंगे, बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फिर ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। वो काफिरों पर सख्त होंगे, अल्लाह के रास्ते पर में लड़ने वाले होंगे और वो लोगों की मलामत से वो नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तमाम चीजें ये एक मोमिन की निशानी है। सबसे पहली बात, वो अल्लाह ताला के महबूब हैं। दूसरी बात, अल्लाह अज़्ज़ वजल से मोहब्बत करते हैं। तीसरी बात, मुसलमानों के साथ नरमी और शफकत का सलूक करने वाले हैं। चौथी बात, काफिरों से सख्ती से पेश आने वाले हैं, राह खुदा के मुजाहिद हैं, हक बयान करने में किसी की मलामत की परवाह नहीं करते। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोगों को जो बकना है वो बकने दीजिए, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। हमारा रब राजी रहे, रब का महबूब राजी रहे, हम यहाँ और किसी को राजी करने के लिए नहीं आए हैं। ये मुसलमान का बेहतरीन वतीरा है, उसकी बेहतरीन सीरत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन, इमाम हसन बसरी और हजरत कतादा ने कहा कि ये हजरात सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उनके वो साथी हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुर्तद होने वालों और ज़कात के मुनकिरों से जिहाद किया। ये मिस्ताक है। एक कौल ये है हजरत अयाज बिन गनम अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि जब ये आयत नाजिल हुई तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत फरमाया कि ये उनकी कौम है। एक कौल ये भी है कि ये लोग अहले यमन है, जिनकी तारीफ बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में है। मुफस्सिर सुदी का कौल है कि ये लोग अंसार हैं जिन्होंने ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और इन तमाम अक़वाल में कोई इख्तलाफ नहीं, क्योंकि बयान करदा सब हजरात का इन सिफात के साथ मुत्तसिफ होना सही है। आयत पाक ने साफ बता दिया कि एक मुसलमान कैसा होता है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना
युकीमून अस्सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन वमन यतवल्ल अल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीन आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों को अपना दोस्त बनाए तो बेशक अल्लाह ही का गिरोह गालिब है। पहली आयत में बता दिया कि दोस्ती किससे नहीं करनी है और फिर बता दिया कि दोस्ती किससे करनी है। एक मुसलमान से दोस्ती करनी है और मुसलमान से मवालात वाजिब है, और फिर मुसलमान की निशानी भी अल्लाह तबारक व तआला ने राकिऊन कहकर फरमा दी। अब वो मुसलमान कामिल है जो अल्लाह के हुजूर झुकता है। कामिल मुसलमान वही है जो नमाज पढ़ता है। दगा, फरेब, धोखा, अब मुसलमान को जो बेईमान से दोस्ती के लिए मना किया गया वो इसीलिए ना कि ये दीन के दुश्मन है, ये धोखा देने वाले हैं, ये फरेब करने वाले हैं, ये कभी तुम्हारे हक में, मुसलमान के हक में बेहतर नहीं सोचने वाले हैं। अब यही मामला अगर कोई मुसलमान करने लगे एक मुसलमान के साथ, वो धोखा देने लगे, वो फरेब करने लगे, तो बताइए कि उसके अंदर काफिरों जैसी चीजें तो नहीं आ गई। लिहाजा इन चीजों से मुसलमान जब किसी से दोस्ती करे तो उस दोस्ती का हक भी अदा करे। दोस्ती का हक ये है कि उस दोस्त के लिए जैसा कि वो दोस्त तवक्को कर बैठा है कि ये मेरे लिए नफाई का मसला रखेगा, नुकसान का नहीं रखेगा, हमारी दुनिया के बारे में भी फिक्र करेगा और आखिरत के बारे में भी फिक्र करेगा। दोस्त वो नहीं है जो सिर्फ यहाँ लंबी लंबी बातें करे, दोस्त वो नहीं है, और कुरान के रूह से वो दोस्त हरगिज नहीं है जो फरेब देने वाला है, जो धोखा देने वाला है, किसी के मामलात को खराब करने वाला है, लोगों के मामलात में इंटरफियर करने वाला बेईमान। ये सब दोस्त नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ये वो हुम राकिऊन जो फरमाया गया, पहला माना ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में झुका होना मोमिनों की मजीद सिफत है। दूसरा माना ये है कि मोमिनीन नमाज कायम करने और ज़कात देने के दोनों काम खुशू और तवाज़ो के साथ करते हैं। तीसरा माना यह है कि वो तवाज़ो और इन आजिज़ी के साथ ज़कात देते हैं। चौथा माना यह है कि वह हालत रुकू में राह खुदा में देते हैं। पहला माना सबसे कवी है और चौथा माना सबसे कमजोर है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर कबीर में इसका बहुत शदीद से रद्द किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सीखने, उसको नश्र करने, उसे फैलाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।